توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا
بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التكي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله للنبي وآله الصلوات الله وآله يا مولانا يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Doa.
يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita masih bersama-sama diberi kesempatan untuk bisa menghadiri majelis doa tawassul yang juga bertepatan dengan malam syahadahnya imam yang ke-8 kita, imam yang terasing, Imam Ali ibn Musa Ridha alaihi wassalatu wassalam, yang juga terkenal sebagai Imamur Rauf, imam yang penyayang, imam yang amat pengasih, yang sangat menyayangi khususnya para pecinta dan pengikutnya. Sebelumnya marilah
kita bersama-sama bertakziah menyampaikan bela sungkawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci. Akhir bulan Safar adalah puncak dari segala penderitaan Ahlul Bait yang dirasakan sejak awal Muharram hingga akhir Safar ini. 2 bulan kita berbusana duka bersama-sama dengan Ahlul Bait Al-Mustafa, bersedih sebagaimana kita diperintahkan untuk bersedih. Dan jika ada yang mengatakan bahwa kesedihan para pecinta Ahlul Bait ini berlebihan, kita dilarang untuk 2 bulan berturut-turut bersedih misalnya. Bahkan kita tahu sendiri di hari Asyura pun mereka berusaha untuk memutarbalikkan fakta sejarah sehingga umat Islam tidak perlu bersedih di hari Asyura. Jika ada yang mengatakan bahwa kita terlalu berlebihan dalam menampakkan kesedihan kita atas segala musibah yang tertimpa pada keluarga besar Rasulullah, maka cukuplah ucapan dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ya'qub memutih wajahnya, memutih matanya sampai buta, tulang belakangnya sampai membungkuk karena berhari-hari, bertahun-tahun lamanya menangisi kepergian anaknya Nabiullah Yusuf yang beliau tahu beliau masih hidup. Nabi Ya'qub tahu bahwa anaknya Nabiullah Yusuf masih hidup, toh meskipun beliau sudah tahu Nabi Yusuf masih hidup pun Nabi Ya'qub menangis sampai matanya memutih dan tulang punggungnya sampai membungkuk. Jika dikatakan bahwa kita berlebih-lebihan, maka bagaimana dengan Nabiullah Ya'qub, seorang nabi yang tentu memiliki maqam dan kedudukan yang mulia di sisi Allah, tentu lebih berlebih-lebihan jika dibandingkan dengan tangisan kita. Tangisan beliau sampai matanya sampai memutih, sampai buta, tulang punggungnya sampai membungkuk. Ungkapan kesedihan itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan akan menjadi berpahala jika kita ungkapkan dengan cara yang benar, dengan alasan yang juga tepat. Dan tidak ada alasan yang lebih tepat bagi kita untuk mengungkapkan segala kesedihan kita melebihi musibah dan duka yang dialami oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia suci yang seharusnya dihormati. Kita jika melihat orang keturunan dari orang yang kita hormati saja kita menghormatinya, apalah lagi ketika yang menanggung musibah ini adalah keluarga suci yang memiliki kedudukan dan amat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah yang terkenal di istana Yazid laknatullah itu, ketika rombongan suci kafilah Karbala sampai ke sana dan di sana ada seorang pendeta yang hadir juga karena diundang Yazid di istananya. Maka pendeta itu bertanya kepada Yazid, siapakah mereka ini para kafilah tawanan ini? Maka Yazid dengan bangganya mengatakan mereka adalah tawanan perangku, mereka adalah keturunannya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bangganya Yazid mengucapkan semacam itu, maka kemudian pendeta itu mengatakan, celakalah engkau wahai Yazid, keturunan nabimu dan engkau perlakukan seperti ini. Kata pendeta itu, seandainya jika kita melihat keledai yang ditunggangi oleh Nabi Isa, maka kami jangankan hewannya itu, bahkan jejak kakinya saja akan kami ambil dan akan kami simpan sebagai simbol keberkahan, sedangkan engkau memperlakukan keluarga nabimu dengan cara yang sedemikian keji ini. Inilah naluri seorang manusia, fitrah seorang manusia, bahwa kita akan menghormati seseorang atau sesuatu yang berhubungan dengan kekasih kita, dengan berhubungan dengan segala sesuatu yang kita cintai. Oleh karena itu kita bersedih, menangis, menyampaikan bela sungkawa kita kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya, karena selain untuk menegaskan kepada diri kita sendiri bahwa kita memang pengikut dan pecinta mereka semua, juga untuk menegaskan kepada siapapun yang menyaksikan perbuatan kita bahwa tangisan ini, bahwa kesedihan ini adalah sebagai bukti bahwa kita masih manusia, kita masih menjaga fitrah kita yang suci. Kita bukanlah manusia yang hendak diciptakan oleh orang-orang yang lain dari pemahaman agama manapun yang mengatakan bahwa manusia tidak perlu terlalu bersedih-sedih dalam menghadapi musibah yang dia hadapi. Iya, jika memang musibah itu kita yang menghadapinya, kita tidak perlu bersedih. Akan tetapi yang musibah yang sedang kita tangisi ini adalah musibah yang diderita oleh keluarga suci. Mereka yang karena merekalah alam semesta ini diciptakan. Kisah ma'ruf bahwa seluruh alam semesta di hari Asyura di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu, di seluruh dunia matahari tidak tampak dan awan menutupi seluruh langit, dan langit menurunkan hujan darah, dan itu tercatat dalam seluruh buku-buku sejarah. Seluruh alam menangisi Imam Husain, nangis darah, mengeluarkan darah atas peristiwa yang maha dahsyat itu. Kenapa? Karena Imam Husain lah alasan kenapa seluruh alam semesta ini bisa ada. Antum bisa bayangkan, seandainya tidak ada Imam Husain, maka tidak akan ada alam semesta ini. Imam Husain sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua adalah satu cahaya, yang karena satu cahaya inilah Allah menciptakan alam semesta dan seisinya ini. Bagaimana mungkin kita tidak menangis ketika sang penyebab terciptanya alam semesta ini terbantai di Karbala, keturunannya diburu, dikejar-kejar, dibantai, dibunuh, dipersekusi dan seterusnya. Dan anak keturunan beliau sekarang yang kita peringati hari syahadahnya, Imam Ali bin Musa Ridha alaihi salatu wassalam, yang wafat di umur yang juga kurang lebih sama dengan Imam Husain, sekitar 55 tahun. Itu wafat dalam keadaan terasingkan, sendirian, dipaksa untuk meminum racun. Bisa antum bayangkan, seseorang yang menjadi penyebab terciptanya alam semesta ini dipaksa untuk meminum racun supaya kekuasaan mereka terus
berjalan. Ayoul ikhwatu wal akhwat, oleh karena itu mungkin ada baiknya kita juga terus memantapkan langkah kita di jalan ini. Jika di pertemuan kemarin Al-Fakir membacakan ayat surat Ar-Ra'd ayat 17 itu yang kita ambil hikmahnya, bahwasannya rahmat Allah yang diturunkan itu tak terbatas, namun jika air hujan itu turun di atas danau maka dia akan memenuhi danau, jika turun di bawah di atas sungai, anak sungai, maka dia akan seukuran anak sungai itu, dan seterusnya. Itu juga terjadi dalam diri kita sekalian. Allah menurunkan rahmatnya yang tak terbatas, namun rahmat Allah itu dapat kita tampung sesuai dengan kadar dan ketentuan yang telah kita sediakan dalam diri kita. Kita sendiri yang bisa meluaskan atau memperkecil wadah itu. Kita mampu melakukan itu, meluaskan atau mengecilkan wadah kita dengan amal-amal perbuatan kita, sehingga kita saksikan dalam sepanjang sejarah betapa orang yang awalnya begitu menikmati rahmat Allah menjadi sahabat, menjadi pengikut yang setia, namun di akhir hidupnya dia berbelok arah. Allah katakan bahwa itu semua sebenarnya dalam konteksnya yang Al-Fakir belum jelaskan pada pertemuan kemarin. Konteksnya itu adalah tentang hak dan batil, kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana yang kita telah baca bersama-sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Berkaitan dengan ayat ini, Allamah Tabatabai, ulama besar yang sampai sekarang itu masih menjadi rujukan dalam ilmu tafsir oleh Sunni maupun Syiah, semuanya mengakui kitab beliau ini, Tafsir Al-Mizan. Dalam Tafsir Al-Mizan beliau mengatakan demikian, setelah Allah menyempurnakan hujahnya terhadap orang-orang musyrikin pada ayat-ayat yang sebelumnya, maka kemudian Allah mulai menjelaskan perbedaan yang nyata antara hak dan yang batil. Beliau menjelaskan bahwa Allah memberikan permisalan tentang dua jalan. Jalan kebenaran, yaitu apa itu jalan kebenaran? Jalan kebenaran adalah huwal iman billah wal amali salih wa tariqul batil alladhi huwa syirk wal amal as-sayyi. Ada dua jalan sebenarnya di dunia ini, hanya ada kemudian dua jalan, jalan yang hak dan jalan yang batil. Jalan yang hak adalah iman kepada Allah dan amal soleh, sedangkan jalan yang batil adalah syirik dan amal yang buruk.
Dan para pejalan itu juga ada dua. Orang yang berjalan di jalan yang soleh adalah orang yang mukmin, dan orang yang berjalan di jalan yang batil adalah orang musyrik. Sedangkan orang mukmin itu akan berakhir kepada surga dan mendapatkan salam dari Allah, sedangkan orang musyrik itu akan mendapatkan laknat dari Allah dan akan berakhir pada nerakanya Allah. Meskipun Allah tetap yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, meskipun Allah tetap meluaskan rezekinya kepada siapapun yang dia kehendaki. Ini juga menjadi alasan kenapa orang-orang kafir misalnya memiliki harta yang tak terhingga, misalnya harta yang dimiliki oleh Donald Trump itu untuk bayar hutang Indonesia pun mampu, saking banyaknya harta. Allah berikan begitu saja. Itu harta bukan tolok ukur keimanan seseorang. Orang yang berada di jalan yang batil belum tentu dia kaya ataupun miskin. Begitu juga orang yang berada di jalan yang hak belum tentu dia kaya ataupun miskin. Semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ada yang namanya hak dan ada yang namanya batil. Al-batil itu arti apapun yang palsu. Batil itu mungkin tepat, paling tepat kita bahasa Indonesia kan itu palsu. Dan batil itu bagaikan buih tadi. Buih yang hak, yang benar adalah air hujan ketika turun mengaliri sungai-sungai, ngarai-ngarai, lautan dan seterusnya. Kemudian dari sungai-sungai itu terciptalah arus gelombang, dan dari gelombang itu maka muncullah buih-buih. Batil pun juga demikian. Artinya buih itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki apapun sama sekali. Dia cuman mengikut begitu saja. Makanya ketika dia pergi pun dia akan hilang begitu saja. Fayadhabu jufaan. Adapun buih-buih itu akan pergi menghilang begitu saja, tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Adapun yang bermanfaat bagi manusia fayamkuthu fil ard, maka dia akan menetap di dalam bumi. Manusia pun pada akhirnya hanya terbagi menjadi dua jalan ini, al-haq dan batil. Hanya ada dua jalan ini, jalannya Habil atau jalannya Qabil. Kalau kita baca bukunya Ayatullah Murtada Mutahari itu, beliau menulis buku namanya, judulnya Nabar de Haqq Batil, peperangan antara hak dan batil. Di situ beliau bikin kesimpulan bahwa hanya ada dua jenis manusia sepanjang sejarah umat manusia. Jika kita percaya bahwa Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama, sampai hari kiamat pun hanya ada dua manusia, hanya ada Habil dan hanya ada Qabil. Tidak ada jalan tengahnya sebenarnya, hanya ada Habil dan Qabil. Apa ciri-cirinya Habil dan Qabil? Ciri-cirinya Habil itu dia jika melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah, maka dia lakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Lawannya adalah Qabil. Dia ketika Allah menyuruh dia berkurban dengan yang penting jadi. Artinya sebenarnya dia sedang menyembah hawa nafsu. Kemudian Murtada Mutahari bilang manusia itu cuma ada dua. Kalau bukan budaknya Allah Subhanahu wa taala, maka adalah budaknya hawa nafsu. Ketika dia telah menjadi budak hawa nafsu, maka otomatis dia menjadi temannya syaitanir rajim. Sehingga peperangan ini terjadi terus-menerus sampai sekarang ini. Nah, yang ingin Al-Fakir tekankan berkaitan dengan hak dan batil ini, dan juga berkaitan dengan syahadahnya Imam Ali Ar-Ridha itu adalah bahwa
batil yang kalau mungkin kita sebut sekarang ini adalah porosnya Amerika dan Zionis. Kemudian kita punya poros perlawanan sebagai poros yang merepresentasikan kebenaran, al-haq. Jika di zaman itu batil itu bersosok Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Bani Abbas, yang untuk meraih kekuasaan itu bahkan dia bunuh saudaranya Khalifah Al-Amin. Hanya untuk meraih kekuasaan dia perangi saudaranya, dia bunuh supaya dia menjadi pemimpin. Dan liciknya dia supaya mendapat legitimasi dari orang di masa itu, dia menjadikan Imam Ali Ar-Ridho sebagai waliul ahad, sebagai waliul ahad itu putra mahkota. Beliau menjadikan Imam Ridho sebagai putra mahkota. Dengan paksaan tentu saja, kalau imam menolak ya imam juga akan dibunuh. Maka didatangkanlah imam yang waktu itu tinggalnya di Madinah, didatangkan ke kota Tus, sekarang Mashhad, Iran. Beliau dipaksa untuk menjadi waliul ahad, menjadi putra mahkota. Artinya jika Ma'mun mati, maka yang akan menjadi khalifah adalah Imam Ali Ar-Ridho. Nah, poros batil itu sama sekali tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu, supaya menguatkan posisinya, dia mesti menggunakan kekuatan dari poros hak, dari kebenaran. Ya, seandainya tidak ada Imam Ali Ar-Ridho, maka Khalifah Ma'mun itu sejak dulu sudah habis habis dia memerangi Al-Amin, pasti dia akan diperangi lagi oleh Bani Abbas dan kekuasaannya tidak akan berjalan lama. Supaya kekuasaannya bisa berjalan lama, dia meminjam kekuatan dari Imam Ali Ar-Ridho. Sekaitan dengan kita, jika kita kontekskan dengan sekarang pun juga mestilah kita fahami itu, bahwa pada hakikatnya hanya ada dua poros, yaitu poros yang kita belak-belakan kita mengatakan porosnya Amerika dan Zionis sebagai poros batil, dan poros hak adalah poros resistensi yang dikepalai oleh Republik Islam Iran. Hanya ada dua poros ini sekarang. Inilah Habil dan Qabil kita. Inilah Rasulullah dan Abu Jahal kita. Inilah Imam Ali dan Muawiyah kita. Inilah Imam Hasan dan Muawiyah kita. Inilah Imam Hussein dan Yazid. Dan inilah Imam Ridho kita dengan Ma'mun, dan seterusnya. Inilah Imam Mahdi kita dengan Sufyani. Hanya ada dua poros ini. Kita perlu untuk memastikan diri kita berada di mana. Ya tentu mudah sekali kita mengatakan bahwa kita adalah para penanti sahibul asri wa zaman. Namun wal'iyadzubillah, kita baca dalam riwayat Imam Mahdi ketika muncul itu, di riwayat entah riwayatnya sahih ataukah tidak, salah satu golongan pertama yang beliau akan tebas kepalanya adalah para orang-orang Syiah, para ulama dari kelompok Syiah. Entah wallahu alam hadisnya sahih ataukah tidak. Karena itu sebenarnya dia batil, tapi dia menggunakan pakaian hak. Dan betapa banyak yang kayak semacam itu sekarang. Sebenarnya dia berada di poros yang salah, namun dia menggunakan pakaian kebenaran sehingga kita menjadi kesulitan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Oleh karena itu tidak heran ketika Imam Ali Khamenei mengatakan bahwa Palestina itu adalah titik pembeda yang paling nyata untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, yang sudah paling gampang. Sekalipun dia itu ulama besar, tapi dia tidak pernah bersuara tentang Palestina, maka dia sebenarnya sedang berada di poros yang batil. Antum bisa bayangkan
di suatu negeri dekat dengan Palestina, ada hidup seorang ulama besar yang memimpin sebuah universitas besar yang punya alumni itu tersebar di seluruh negara. Negaranya juga berbatasan langsung dengan Mesir, untuk mensolati solat goib saja untuk jenazahnya Ismail Haniyah dia tidak berhasil melakukan. Antum bisa bayangkan, jangankan membuka blokade ya supaya bantuan kemanusiaan itu bisa masuk, untuk sekedar mengumumkan secara resmi bahwa dia dan kelompoknya itu akan melaksanakan solat goib saja untuk Syahid Ismail Haniyah, dia tidak mampu. Dia sudah berada dalam poros kebatilan, dan sekalipun dia itu orang yang benar tapi dia tidak mampu mewarnai, sehingga dia juga ikut termakan arus bersama poros kebatilan itu. Di sisi yang lain kita temukan orang-orang yang luar biasa, yang telah memberikan nyawa, berkorban harta segala macam, namun masih terang-terangan terus membela Palestina. Oleh karena itu, ayo ikhwatu wal akhwat, Al-Fakir tidak ingin mengambil waktu yang banyak. Semoga ini bisa kembali menjadi bahan renungan kita semua. Pertama-tama bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kehidupan kita ini bukan hanya tentang diri kita pribadi. Hujan yang Allah kisahkan tadi dalam ayat itu, hujan itu mau tidak mau dia akan turun pada suatu wadah. Tidak mungkin hanya cuma satu tetes saja ada di situ. Mau tidak mau kita mesti juga memikirkan kondisi dan orang lain, kita mesti memikirkan juga kehidupan komunitas kita, mungkin di skala yang terkecilnya, komunitas pecinta Ahlul Bait, komunitas Rajamaah Yayasan Az-Zahra misalnya. Mau tidak mau itu menjadi perhatian kita. Setelah itu kita juga mesti memastikan bahwa komunitas kita berada di pihak yang mana. Dan seperti kata Alama Tobah-Tobai tadi, bahwa bukan sekedar ucapan yang akan menentukan kita berada di pihak yang hak atau yang batil, itu adalah keimanan kita dan amal perbuatan kita. Tentu perbuatan secara individu mungkin insya Allah gampang kita untuk mengoreksi, untuk mengetahui, kita bisa muhasabah diri setiap malam misalnya. Tapi untuk kerja-kerja bersama yang melibatkan banyak orang, mungkin sudah saatnya kita perlu lebih serius untuk menggarap itu. Kita sudah punya, alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat ini ya, yang buat Al-Fakir pribadi ini adalah nikmat yang luar biasa, rahmat Allah yang telah Allah berikan untuk adanya yayasan ini sangat luar biasa. Artinya jika kita ibaratkan dengan air tadi, maka yayasan ini sudah mungkin bisa kita sebut sebagai danau, bukan lagi selokan, bukan lagi parit, bukan lagi anak sungai, mungkin sudah menjadi suatu danau yang besar yang mampu menampung nikmat Allah yang juga bertambah banyak. Adalah tugas kita kemudian untuk memakmurkan nikmat Allah yang tak terhingga ini kepada kita. Tentu insya Allah kita semua sudah tahu bahwa jika walain kafartum inna adzabi lasyadid, jika kita mengkufuri nikmat Allah itu maka azabku amatlah pedih, kata Allah. Dan tentu ayat ini juga berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Kita memiliki nikmat-nikmat sosial, dan jika kita tidak manfaatkan dengan baik nikmat sosial itu, maka kita juga akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bukan untuk menggurui antum semua tentu lebih mengetahui rahasia kehidupan dibandingkan saya. Semoga ini menjadi ladang ibadah kita semua. Semoga bisa bersama-sama menggerakkan kita semua untuk berbuat lebih
demi mempercepat zuhurnya sahibul asri waz zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, demi hak Imam Ali bin Musa Ridha kami memohon kepadamu ya Allah, percepatlah zuhurnya sahibul asri waz zaman ya Allah. Demi lidah yang membiru yang dimiliki Imam Ali Ar-Ridha di malam terakhir bulan Safar ini ya Allah, sembuhkanlah hati-hati kami, kuatkanlah langkah dan keyakinan kami untuk terus senantiasa yang menjadi fokus kita hanyalah senyuman sahibul asri waz zaman ya Allah. Demi tangisan Imam Jawad yang masih kecil di masa itu ya Allah, singkirkanlah tangisan imam zaman kami, maafkanlah bila kamilah yang menjadi penyebab tangisan itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga Engkau senantiasa menjaga kami dalam wilayah Ahlul Bait ini. Nikmat yang Engkau berikan ini mungkin tak dapat kami syukuri sepanjang hidup kami, namun ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk terus bisa berkhidmat di dalam kemahnya Aba Abdillahil Husain sampai akhir hayat kami, dan semoga di akhir hayat itu sebagaimana budak hitam beliau Jun yang beliau letakkan pipinya di atas pipinya, maka semoga di akhir hayat hidup kami ya Allah, Engkau juga izinkan perkenankan Imam Hussein untuk meletakkan pipinya di pipi-pipi kami semua ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sallallahu alaika ya maulai ya Aba Muhammad Ali ibn Musa Ridha. Sallallahu alayka ya gharib al-ghuraba ayyuha ash-shahid fi ardi Khurasan ya Imam Ar-Rauf ya Ali ya ibn Musa wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap berdiri. Ini kami datang untuk hidupkan malammu, malam sedih dan malam-malam dukamu. Kami bertakziah padamu. Lihatlah malam ini kami berbusana duka, berlinang air mata nestapa, untuk sampaikan bela sungkawa pada ayahmu, pada bundamu, pada Rasul dan Ahlul Baitmu, pada ayahmu, pada bundamu, pada Rasul dan Ahlul Baitmu, ya Ali ya Ar-Ridha
ya ar-ridha, ya ar-ridha, ya Ali, ya ar-ridha, ya ar-ridha, ar-ridha. Jikalau bukan perintah Quran dan sunnah untuk bersedih dan berduka atasmu, tentu kami kan merayakanmu. Jikalau bukan karena perintah Quran dan sunnah untuk bersedih dan berduka atasmu, tentu kami kan merayakanmu. Atas syahidmu, kemuliaanmu, nilai agung yang menjemputmu. Atas syahidmu ya ridha, kemuliaanmu ya ridha, nilai agung yang menjemputmu. Ya Ali, ya ar-ridha, ya ar-ridha, ya ar-ridha, ya Ali, ya ar-ridha, ya ar-ridha, ar-ridha. Mereka membunuhmu justru menghidupkanmu, menyakitimu malah memuliakanmu. Di sana kau dapat jamuannya. Mereka membunuhmu justru menghidupkanmu, menyakitimu malah memuliakanmu. Di sana kau kan jadi raja. Para syuhada ya ridha, para anbiya ya ridha, cemburukan kemuliaanmu. Para syuhada ya ridha, para anbiya ya ridha, cemburukan kemuliaanmu. Ya ya ar-ridha, ya ar-ridha, ya Ali, ya ar-ridha, ya ar-ridha, ya ar-ridha, ya Ali, ya ar-ridha, ya ar-ridha, ya ar-ridha, ya Ali, ya ar-ridha, ya ar-ridha, ya ar-ridha. لبيك يا علي، لبيك يا
علي لبيك يا علي يا الرضا لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا الرضا bersama-sama لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا الرضا لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا الرضا namamu ya Ali dambaan di hati jiwa-jiwa suci yang berseri. Kami pun berjanji di jalanmu Ali, walau penuh duri ku ikuti. Namamu ya Ali dambaan di hati jiwa-jiwa suci yang berseri. Kami pun berjanji di jalanmu Ali, walau penuh duri ku ikuti. Labbaika ya Ali, labbaika ya Ali, labbaika ya Ali ya ar-ridha. Labbaika ya Ali, labbaika ya Ali, labbaika ya Ali ya ar-ridha. Rapatkan barisan, siap tuh berkorban, pemuda pilihan Jaishu Haidar. Kan selalu berdiri menyambutmu Ali, Ka'bah jadi saksi demi Ali. Rapatkan barisan, siap tuh berkorban, pemuda pilihan Jaishu Haidar. Kan selalu berdiri menyambutmu Ali, Ka'bah jadi saksi demi Ali. Ya Israel, Khaybar, Khaybar, inna wallah Jaishu Haidar. Ya Israel, Khaybar, Khaybar, inna wallah Jaishu Haidar. Labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi ya Muntadhar. Labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi ya Muntadhar. Li Ali antami, hubbuhu fi dami, sayfuhu mulhimi,
هو الإمام واعلموا أن لي نبض بداخلي سميته علي فخر الكرام لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي يا منتظر لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي يا منتظر. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا وريث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد رسول الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووسي رسول رب العالمين السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا وارث محمد بن علي الباكر علم الأولين والآخرين السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البر السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر السلام عليك أيها الصديق الشهيد السلام عليك أيها الوصي البر التقي أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولاي السلام عليك يا غارب الغرباء السلام
السلام عليك يا سلطان الأبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض الطوس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا والتحية والثناء. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.